салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 4 марти тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. марги 3 тифли маъсум бар асари сӯхтор дар ноҳияи шоҳмансури душанбе. боздиди рустами эмомалӣ аз кӯчаҳои душанбе дар пайи вазъи фавқулода дар пойтахт. даври навбатии музокироти марзии тоҷикистону қирғизистон бенатиҷа анҷом ёфт. 15 солу 6 моҳи зиндони хушнуд ҳамроев барои қатли духтари 17-солаи рӯз. дарёвон маркази савдои ҳамдилон ба коми оташ рафт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон рӯзи 4 марти соли 2024 бо нашри 2 акс аз ҷои ҳодиса ҳалокати 3 тифли хурдсол бар асари сӯхтор дар як манзили дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанберо тасдиқ кард. ин тифлакон ҳамагӣ аз 1 то 4 сол доштанд. бино ба иттилои вазорати корҳои дохила рӯзи шанбе 2 марти соли 2024 соати 13:02 дар дуюм гузаргоҳи кӯчаи хайрулло мирзо хонаи 41 дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе сӯхтор ба амал омадааст. вазорати корҳои дохила мегӯяд бо сафарбар кардани қувваву воситаҳои сӯхторхомӯшкунии вазорати корҳои дохила оташ дар масоати хурди панҷшавӣ хомӯш карда шуд, вале мутаассифона дар натиҷаи ҳодисаи мазкур аз сабаби беназорат гузоштани ноболиғон Узуқов Абдурасул соли таваллудаш 2020, Узуқова Зуҳро соли таваллудаш 2021 ва Узуқова Зайнаб соли таваллудаш 2023 дар дохили хона аз дуди ғализ заҳролуд гардида ба ҳалокат расиданд. вазорати корҳои дохила гуфт сабаби ҳодисаи мазкур тибқи аз назаргузаронии пешакии ҷои ҳодиса ин беназорат гузоштани таҷҳизоти барқии гармидиҳанда ё радиатор мебошад. гуфта мешавад зарари расонашуда аз ҷониби гурӯҳи корӣ муайян карда мешавад. ин ҳодиса дар ҳоле рух дод ки шаҳри душанбе пойтахти тоҷикистон бар асари ҳавои фавқулода сард ва боришоти барф дар рӯзҳои аввали фасли баҳор ба як буҳрони шадид дучор шуд. дар рӯзҳои ахир ин аллакай дуюмин ҳодисаи ҳалокати фоҷиавии сокинон дар пойтахти душанбе аст ки манбаи аслияш ҳамин сардиҳои фавқулода аст. тавре қаблан хабар додем шаби 27 ба 28 феврал дар маҳаллаи графзавод дар канораҳои ҷанубии пойтахти тоҷикистон 6 узви оилаи Музаффар Давлатов, худи ӯ, ҳамсар ва 4 фарзанди хурдсолаш аз дуди хокистар ҷони худро аз даст доданд. аз ин оилаи иборат аз 7 нафар танҳо писари калонии Абубакр ки он шаб дар хонаи бобуаш буд зинда монд. шаҳрдори душанбе Рустами Эмомалӣ субҳи 2 марти соли 2024 ҳамроҳи муовинонаш ва раисони ноҳияҳои пойтахти тоҷикистон аз як қатор кӯчаву хиёбонҳои шаҳр дидан кард. бо вазъи пешомада дар пойтахт дар пайи боришоти ахир аз наздик ва бо чашми худ ошно шудааст. телеграм-канали Рустами Эмомалӣ хабар дод ки боздиди шаҳрдор аз кӯчаву хиёбонҳо бо мақсади таъмини фаъолияти самараноки сохторҳои гуногуни шаҳрдорӣ сурат гирифта, Рустами Эмомалӣ ба муовинон ва раисони ноҳияҳо дастуру супоришҳои мушаххас додааст. бино ба гузориши шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, Рустами Эмомалӣ ҳамчунин ба масъулин супориш додааст ки барои сари вақт тоза намудани барф аз назди бинои корхонаҳо ва мағозаву фурӯшгоҳҳо кор бурда, баҳри омода намудани каналу селпартоҳҳо ва сари вақтӣ таъмин намудани сокинон бо оби ошомиданӣ ва нирӯи барқ ва гармӣ чораҳои судманд андешанд. ҳамзамон бо ин супориш дода шуд ки корҳои фаҳмондадиҳиро миёни ҳамаи қишрҳои ҷомеа баҳри самаранок истифода бурдани қувваи барқ ва сарфаю сариштакорӣ тақвият бахшанд. дар бораи барканории масъулоне ки рӯзи 1 март сабабгори қатъи интиқоли барқу об ва аз кор мондани шабакаи гармдиҳӣ шуданд ва сокинонро дар як рӯзи сарду пурбарф дар шароити бад қарор доданд, ҳанӯз хабаре ба даст нарасидааст. аммо моҳи январ соли 2023 вақте душанбе дар пайи боришоти барф дучори як буҳрони дар муқоиса бо буҳрони рӯзи 1 март хеле кӯчактар шуда буд, Рустами Эмомалӣ раисони 3 ноҳияи пойтахтро ба сабаби ноудабарорӣ ва ноомодагӣ ба фасли зимистон аз мансабҳояшон барканор карда буд. боздиди Рустами Эмомалӣ аз кӯчаву хиёбонҳои пойтахт дар ҳолест ки ина қариб як ҳафта боз бо вуҷуди обу ҳавои фавқулода сард ва боридани барф дар шаҳри Душанбе низ лимити барқ ҷорӣ карда шудааст
و ساکنان میگویند بی‌برقی خانه‌های آنها را بخصوص در بناهای بسیار قبطه عملاً به یخدان بتونی تبدیل داده زندگیشان را طاقت فرسا کرده است. به بالا این روز 1 مارس سال 2024 انتقال برق به دوشنبه و نواحی اطراف آن برای قریب 3 ساعت قطع شد و در پی این شبکه گرمدهی از کار ماند و در بسیاری از بناهای بسیار قبطه انتقال آب نیز قطع گردید. تا حال نه شرکت برق توجیک و نه وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب سبب قطع شدن انتقال برق را شرح ندادند، ولی منابع گوناگون میگویند به دلیل یکباره زیاد شدن استفاده نیروی برق در این روزهای سرد یک زیرزگاه نیروگاه نورک با چنین فشار زیاد تاب نآورده دچار صدمه شده است. به مشکل بی‌برقی و بی‌آبی در دوشنبه راههای پربرف پایتخت مشکل بیشتری زم کرده است. شب 1 به 2 مارس سال 2024 با سپارش شهرداری دوشنبه رستم امامعلی کارمندان یک قطار مؤسسه‌های دولتی به تازه کردن کوچه و خیابان‌های پایتخت سفربر کرده شدند. دادگاه نویای سویت شهر نوسیبیرسک روسیه روز 4 مارس سال 2024 شهروند 28 ساله تاجیکستان خوشنود امرویف را در قتل بیرحمانه یک دختر 17 ساله مکتبخوان گناهکار شناخته به 15 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین و پرداخت قریب 3 میلیون روبل یا قریب 32,000 دلار تاوان به جبر دیدگان محکوم کرد. کانال رسمی دادگاه ولایت نوسیبیرسک در شبکه فکنتاکت نوشت دادگاه نویای سویت شهر نوسیبیرسک روز 4 مارس سال 2024 بررسی پرونده خوشنود امرویف را به انجام رساند. همرویف در جنایت‌هایی که عیبدار میشد گناهکار شناخته شده به 15 سال و 6 ماه زندان نظامش سنگین محکوم کردید. دادگاه همچنین دعوای جبر دیدگان را قانع گردانده از محکوم شده ضرر رسانده شده به مبلغ 400,000 روبل و تاوان معنوی به مبلغ 2,500,000 روبل را رویاند. خوشنود امرویف بر اساس 4 ماده کودکس جنایتی روسیه از جمله بر اساس ماده 105 به کشتار، بر اساس ماده 119 به دست کم 6 مورد تهدید و کشتار، بر اساس ماده 117 به عذاب و عقوبت و بر اساس ماده 134 به علاقه جنسی با نابالغی که به سن 16 نرسیده است عیبدار میشد. هفته پیش روز 26 فوریه عیبدار کننده دولتی نیز از دادگاه برای همرویف همچون جزا 15 سال و 6 ماه زندان را طلب کرده بود. نسل 17 ساله ماه ایول سال 2022 کشته شد. تفتیش پرونده 9 ماه و مرافعه دادگاهی از اپریل سال 2023 قریب 11 ماه دوام کرد. در خبر دادگاه گفته می شود که حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. همرویف می تواند از آن در دوام 10 شبانه روز شکایت برد. هنوز معلوم نیست که آیا خوشنود امرویف و ادوکات او از حکم او شکایت خواهند برد یا نه. یادآور میشویم دوستان عشق جوان مهاجر و دختر نابالغ از شهر برتسک در کنار نوسیبیرسک 26 ایول سال 2022 با فاجعه خونین پایان یافت. خوشنود امرویف معشوقه سابقش را در پیش چشم شاهدان در بین راه با بیرحمی مخصوص کشت. بنا به خلاصه تفتیشات سبب کشتار رشک و از ادامه علاقه عاشقانه دست کشیدن دختر بوده است. در خلاصه پرونده گفته می شود که امرویف از 3 اکتبر سال 2021 چندین بار به جبر دیده تهدید کشتن کرده در حالت مستی او را عذاب و عقوبت جسمانی و روانی میداد. شب 26 ایول سال 2022 تقریبا ساعت 22:00 دقیقه خوشنود امرویف در حالت مستی در زمینه خصومت شخصی نسبت به جبر دیده در جریان مناقشه بینشان جبر دیده را که از او میگریخت تعقیب کرده است و او را به زمین افکنده قصداً به اعضای مهم بدن او نه کمتر از 17 ضربه کار زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه جان داده است. خوشنود امرویف در یک جلسه دادگاهی بعد بازداشتش به خبرنگاران گفت انستاسیا را خیلی دوست می داشت و او را برای خیانت کشته است. او همچنین گفت از کار کردش پشیمان است. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. از 25 فوریه تا 3 مارس سال 2024 در شهر بادکن قرقیزستان ملاقات نوبتی گروه‌های توپوگرافی و کاری عاید به مسائل حقوقی معین و علامتگذاری سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان برگزار گردید. اما با وجود یک هفته دوام کردن مذاکره ها طوری به نظر می رسد
این دور مذاکرات بدون کدام نتیجه انجام یافته است، زیرا در ایتالیا که هر دو جانب با مضمون همسان نشر کردند چیزی درباره معین کردن قطعه‌های مرزی و امضای پروتکل درباره نتیجه های ملاقات گفته نشده است. در اطلاع رسمی با زبان خشک پروتکلی تنها گفته شده است که جانب‌ها اوید به تعیین گزارش خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قطعه‌های باقی مانده پیشنهادهای خود را مبادله نمودند. در مورد ادامه دادن کار در ملاقات نوبتی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان برگزار می شود توافق به دست آمد. در اطلاع نشر کرده جانب‌ها همچنین تاکید شده است که واخوری در فضای دوستی و حسن تفاهم برگزار شد. در 5 ماه اخیر در پی یک سلسله مذاکرات پرمحصول پیرامون مرز تاجیکستان و قرقیزستان این نخستین مذاکراتی بود که یگان نتیجه نآورد. تا امروز از 987 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان الکی بیش از 890 کیلومترش معین کرده شده، همگی 97 کیلومتر دیگر این مرز معین نشده باقی میماند. قبلا روز 8 فوریه سال 2024 حارث خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گردیزی تاجیکستان در نشست خبری این کمیته گفت در دوام سال 2023 باز 169 کیلومتر و 480 متر از قطعه‌های باسی مرز تاجیکستان و قرقیزستان معین کرده شده. در عموم الکی 889 کیلومتر و 450 متر مرز تاجیکستان و قرقیزستان موافق کرده شده است. مذاکرات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بعد چند سال رکود تازه از ماه اکتبر سال 2023 یک باره صورت گرفت و در 4 ماه اخیر دو جانب توانستند الکی 192 کیلومتر قطعه‌های باسی مرزی را مشخص کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف ماه دکبر سال 2023 اظهار داشت که بشکک و دوشنبه الکی در بهار سال 2024 مذاکرات مرزی را به پایان خواهند رساند. جانب تاجیکستان این خوشبینی جانب دیگر را مستقیما تصدیق یا رد نکرده است، ولی روز 10 ژانویه سال 2024 وزیر کارهای خارجه ترکیه حکم فیدون در دوشنبه در پی ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان و با تکیه به سخنان امامعلی رحمان خبر داد که سازشنامه نهایی تامین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان الکی ماه مارس سال 2024 به امضا میرسد. فیدون گفت امیدواریم که تاجیکستان و قرقیزستان ماه مارس به بحث‌های مرزی خود نقطه گذاشته به سوی امنیت و ثبات در منطقه قدم بزرگی بگذارند. شب 3 مارس سال 2024 ساعت 20:25 در مرکز سودای همدلان واقع در کوچه رجب علی رجبوف در مرکز نویه یووان سوختار به عمل آمد. در این مرکز سودا فروشگاه‌ها، بانک و دیگر نقطه‌های خدمت رسانی جایگیر شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در نتیجه سوختار علنگه آتش نقطه‌های سودا و خدمت رسانی را در مساحت 420 متر مربع فرا گرفت. خوف پنجشنبه آن به میان آمده بود. وزارت کارهای داخلی گفت در نتیجه سفربر نمودن قوه و واسطه‌های خدمات سوختار نشانی سوختار در مساحت اولش ساعت 23:55 به پررگی خاموش کرده شد، یعنی فرو نشاندن سوختار در یووان 3.5 ساعت را در بر گرفته است. وزارت کارهای داخلی درباره سبب‌های سوختار و حجم ضرر رسانده شده هنوز چیزی نگفته است. در اطلاعات تنها گفته شده است که سبب حادثه مذکور و ضرر آن از جانب گروه کاری معین کرده می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.